श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विगत भागरे आमे आलोचना करिथिले प्रभुंकर बामन अवतार कथा एवं राजा बलि किपरि भावरे निश्चित भावरे निजर मृत्यु जानी मध्य प्रभु को तीन पाद भूमि दबार प्रतिश्रुति देई निजे स्वर्गधाम को जाइथिले। आज आलोचना आसे सुखदेव कहउचंती परीक्षित को जे एक वंशर कथा आज मु तुम सामने उपस्थापन करुछि। जो वंशरे राजा नभक राजा नभागा जन्मग्रहण करथिले। सेई वंशरे जन्मग्रहण करथिले आउ जने राजा जहाँकर नाम हेउछि राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश को विषय रे गोटे छोटिया कथा आसे। एकादशी व्रत करथिले ए राजा अम्बरीश। एकादशी व्रतर नियम हेउछि द्वादशी दिन याको पारण करबाकू पड़िबो, पूरण करबाकू पड़िबो, ताहले जाई एकादशी व्रत समापन हबो। नदी को गाधोइबाक जाइथिले ए राजा अम्बरीश। से दिन पारणर दिन, एकादशी व्रत उद्यापनर दिन। एइठारे राजा अम्बरीशकर दुर्वासा मुनि सहित बा दुर्वासा ऋषि सहित भेटभाट होइछि। से सेटारे दुर्वासा को कहिचंती जे मु एकादशी व्रत आज पारण करने जाऊँगी बा व्रत को समापन करने जाऊँगी। संध्या समय किसी ब्राह्मण को प्रसाद सेवन पाई मो घर को डाकी। मु चाहूँगी आपण मध्य आसंतु। जदि आपणकर सम्मति जणाइले मो घर को आसवा को तेबे हे महात्मन मो व्रत सेतेबेले भांगिबी जितेबेले आपण आसीबे। अर्थात मु आपनको आगमन को अपेक्षा करी तापर जाई व्रत भांगिबी। दुर्वासा कहिले ठीक अछि मु जीवी, एबे तो समय बाकी अछि, मु जाउची मोर पूजा पाठ कार्य संपूर्ण करी। तत्पश्चात मु निश्चित भाव में आसी तुम निमंत्रण रक्षा करी। राजा अम्बरीश चली आसिले, दुर्वासा चली गले, समस्ते पूजा पाठ रे व्यस्त रहीगले। एणे राजा अम्बरीश निज पूजारे व्यस्त, एणे ऋषि दुर्वासा से मध्य तांको पूजा पाठ रे व्यस्त। धीरे धीरे समय अतिक्रांत होई चलिला, समय गड़ी चलिला। संध्या समय आसी उपनीत होला। संध्या पारी होई रात्रि हेलाणी। अम्बरीश सेमती अपेक्षा करिसंती दुर्वासा आगमन को। दुर्वासा को तो आमंत्रण करा जाइछि, मुनि दुर्वासा न आसिला पर्यंत केमिति व्रत समापन करिवे। एक समय रे अपेक्षारत ब्राह्मण माने कहिले एबे आउ अपेक्षा करि हबो नाही महाराज, कारण आउ अल्प समय परे अन्य दिनर नक्षत्र परदिनर नक्षत्र आरंभ होइजिवो। जदि होइगला तेबे आपण व्रत भांगी न पारिबा कारणरू
ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ନା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମୁଖରେ ନେଲେ। ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି, ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ତୁଳସୀ ଦଳକୁ ପାଟିରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମୁଖରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ରାଗି କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସହସ୍ତ ଦୁର୍ବାସା ରାଶି ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାଗନ୍ତି। ଆଜି ଏତାଦୃଶ୍ୟ ଆଚରଣ ଦେଖି ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଏ? ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି। ମୋ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ନିଜ ଜଟାରୁ ଗୋଟିଏ ଜଟା ବାହାର କରି ପକାଇଦେଲେ। କେତେ ଜୋର ରାଗିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ଜଟାରୁ ଗୋଟିଏ ଜଟା କାଢ଼ି ପକାଇଦେଲେ। ଏଥିରୁ କୃତ୍ୟା ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଯେହେତୁ ରାଗରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି କୃତ୍ୟା, ତେଣୁ କୃତ୍ୟା କ'ଣ କଲା, ଦୌଡ଼ିଲା ମାରିବାକୁ କାହାକୁ? ରଜା ଅମ୍ବରୀଶକୁ। ଅମ୍ବରୀଶ ନା ପଳାୟନ କଲେ ନା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ସେଇଠାରେ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଯେମିତି ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ। ଏବଂ କୃତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ କରିଦେଲା ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ତାପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଡ଼ିଗଲା କାହା ପଛରେ? ଏହି ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ ପଛରେ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା କିଏ? ଏ ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପଛେ ପଛେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାଧାବନ କରୁଛି କାହାର? ଏଇ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଦୁର୍ବାସା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବାସା ଋଷି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ରୋକନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପଠାଇଛି, ନା ମୁଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ମୋ ପାଖରୁ ପଠାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ରୋକିବାକୁ କିଏ? ଯିଏ ମୋ ଭକ୍ତ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରେ, ଏ ଚକ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ। ସିଏ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିବା ପାଇଁ ମୋ ଭକ୍ତର ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏ ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ କିଏ ରୋକିବ? ପଚାରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ତୁମେ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ସେ ହିଁ କେବଳ ୟାକୁ ଚାହିଁଲେ ରୋକିପାରିବେ ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଦୁର୍ବାସା। ପଛରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ପହଞ୍ଚି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା। ଅମ୍ବରୀଶ କ'ଣ କଲେ? ଋଷିଙ୍କ ଚରଣକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଧରି ପକାଇଲେ। କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ମହାନ ଋଷି ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ମହାନ ଋଷି ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଧରୁ, ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଏଇ ଛୋଟ କଥାଟି ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଇଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏଥିରେ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଶୁକଦେବ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୈରାଗୀ। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏ କଥା, ଏ ଶୁକଦେବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୈରାଗୀ। ଏ ତ ସାଧାରଣ କଥା, ଛୋଟିଆ କଥାଟି ମୋତେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ? ପରୀକ୍ଷିତ। ବୈରାଗୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କାହାର? ଶୁକଦେବଙ୍କର। ଭାବୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ଯେ କ'ଣ ମିଳେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା। ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ପଛରେ ପିତା ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ନଦୀରେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତନ କଲେନି, କିଛି ବି ଭାବିଲେନି। ସେଆଡ଼କୁ ଆଦୌ
दृष्टि देलेनी ध्यान गलानी से स्त्री लोक मानकर सेमती गाधोଥାନ୍ତି किंतु वेदव्यास जेतबले गले से बाट दे सेतबले ए स्त्री लोक माने तांकर असजड़ा शाढ़ी को असजड़ा वस्त्र को सजाड़ा को लगिले एक कथा देखी वेदव्यास को भल लगिला नहीं तेणु वेदव्यास पचारे जे मो पुअर बयस 16 उपरे अर्थात यौवनर प्रथम पहाच पदार्पण कर सारी मो पुत्र ताकू देखिल तुमको लाज शर्म लगिला नहीं किंतु जितेबले मो परी जड़े वयस्क लोक को देखिल तुम मान को लाज लगुच हिसाब कर देखिले मु तुम मानकर पिता मानक ठारू मध्य अधिक बयसर हेबी तथापि जड़े जो नवयौवन प्राप्त करने को जाऊथुवा युवक को देखी तुमको लज्जाबोध है ना हेले तुम पिता ठारू अधिका बयसर लोक को देखी तुम्हें लज्जा करुछ स्त्री माने कहिले किए बुढ़ा किए यौवन किए नारी किए पुरुष यह आपण और आम दृष्टिभंगी मात्र जे गले तांको पई समस्ते समान ये समदर्शी जे जाउछन्ते गले पटे से होचन समदर्शी तेणु से समदर्शी जोगु से होचन्ते नमन योग्य एते वैराग्य होचन्ते ये सुखदेव भावुचन्ते कथा किए परीक्षित महाराज तेणु सुखदेव जार प्रशंसा करुथिबे से निश्चित भाव में सुखदेव ठार अधिका वैराग्य हवा कथा सफल लोक ताठार अधिका सफल लोकर प्रशंसा कले भल लगे तेणु सुखदेव जितेबाला प्रशंसा करुँच कहार ये अम्बरीशकर अम्बरीश तो आहरी वैराग्य हवा कथा राजा परीक्षित भावुंट ये तो एत बड़ वैरागी होई आंकर प्रशंसा कहीं करुँच जार प्रशंसा करुँच से पुणी किए से जड़े सांसारिक व्यक्ति राजा अम्बरीश सुखदेव गोटे सुंदर कथा शिखाइले परीक्षित को सुखदेव पहिले मनर कथा जापारे सुखदेव परीक्षित एमती भावुंट जे मु जड़े गृहस्थ लोकर जड़े रजार कथा कहीं आलोचना परिसर भितर को नेली सुखदेव कौन करिसंती मनर कथा जानी परीक्षित कहते जे तुम जहाँ भावुच टिके भाव भल कि मो कथार यथार्थता को जानिया को चेष्टा करो सुखदेव कहले मु जन्म हेली सांगे सांगे कौन है मु जंगल को चली आसिली संसार त्यागी हेली भल कौन मंद कौन सुंदर कौन असुंदर कौन स्वाद कौन अस्वाद कौन से सब जानवा को मो पाखे समय नथिला मु जानी पारि नाही कारण जन्मरू मु चली आसी जंगल को जिलापी खाइथिबा लोक जिलापीर स्वाद जाने स्वाद जानिला परे जिलापी प्रति आकर्षण भाव आसे तेणु जेहेतु मु किसी जानी नाही तेणु मोर कौन जिनस प्रति आकर्षण न आसवाटा स्वाभाविक कथा तेणु मोर जो वैराग्य आसी ये वैराग्यतार किसी भी चमकी पड़ला भली जिनस नहीं कारण मु जन्मरू जन्म हेली जंगल को आसिली संसार त्यागी हेली संसार कौन जानी नहीं तेणु संसार प्रति मोर आकर्षण भाव आसो कहीं किंतु राजा अम्बरीश का कथा थरे चिंता कर परीक्षित जड़े राजा बहुत बड़ राजा सबू जहाँ चाहिए सब करें ये सब सत्य मध्य राजा अम्बरीश निज ठाकुरंकर पूजा करने निजे समस्त कार्यक्रम करती खाद्य प्रस्तुत करने कुटिबा ठारू खाद्य कुटिबा ठारू रोसई बास काठ आनिबा फूल निजे तोलिबा ठाकुर जहाँ जहाँ दरकार सबु जिनस से निजे करुथिले एवं तले शोउथिले सबु थाई मध्य अनै देले सब जिनस तांका पाखरे पहुँचबार सामर्थ्य थाई मध्य से एक विरक्त जीवन यापन करुथिले एवं सेहिति पई राजा अम्बरीश
ନମନ ଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ସବୁ ଥାଇକି ଯେ ବିରକ୍ତ ହେଲା ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିରକ୍ତ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ତ ନଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ତ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିନାହିଁ, ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୋର ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ କାହିଁକି? ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି ସବୁ ଜିନିଷର ସ୍ୱାଦ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ବିରକ୍ତ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନମନ ଯୋଗ୍ୟ। ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ଏହି ବଂଶରେ ରାଜା ହେଲେ କିଏ? ରଘୁ। ରାଜା ରଘୁ କିଏ? ରାଜା ରଘୁ ସେଇ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ରଘୁକୁଲ ରୀତି ସଦା ଚାଲିଆଇ ଜାନ ଯାଏ ପର ବଚନ ନ ଯାଇ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ରଘୁ। ଏହି ବଂଶରେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦଶରଥଙ୍କର 3ଟି ରାଣୀ ହେଲେ, ବିବାହ କଲେ 3 ଜଣଙ୍କୁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ 3 ରାଣୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ନଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଯଜ୍ଞରୁ କ୍ଷୀରି ମିଳିଲା। 3 ରାଣୀକୁ ଖୁସି ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରିକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ କିଏ? ରାଜା ଦଶରଥ। କକେଇ ମାତା କ୍ଷୀରିକୁ ଖିଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଅଛି ଖିଡ଼ିକିରେ ନଟକେଇ ଦେଲେ, ଟିକେ ପଛରେ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଆସି ସେ କ୍ଷୀରିର ପାତ୍ରକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। କୌଶଲ୍ୟା ମାତା, ସୁମିତ୍ରା ମାତା ନିଜ ନିଜ କ୍ଷୀରିରୁ କିଛି କିଛି କ୍ଷୀରି କକେଇ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ପକ୍ଷୀଟି କ'ଣ କଲା? ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଏମିତି ଉଡ଼ୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଏମିତି ଉଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ ପୁଣି ପୁରା ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଥାଣୀରେ ଉଡ଼ୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗୀରେ ଉଡ଼ୁଛି। ପକ୍ଷୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି। ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀଟି ଏମିତି ଏମିତି ଦୋହଲୁଛି ମନକୁ ମନ, ସେତେବେଳେ ପାତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ସେ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲୁଛି। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପର ଦେଇ ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଗଲା। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ଅଞ୍ଜନି ମାତା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅଞ୍ଜନି ମାତା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏଇ କ୍ଷୀରି ପକ୍ଷୀ ହାତରୁ ପଡ଼ିଲା କାହା ଦେହରେ? କାହା ହାତରେ? ଅଞ୍ଜନି ମାତାଙ୍କ ହାତରେ। ଅଞ୍ଜନି ମାତା ଏ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। 3 ରାଣୀ କ୍ଷୀରି ଗ୍ରହଣ କରି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମହାଦେବ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଲୀନ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ରାମ ପ୍ରକଟ ହେବେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀକୁ ଅଭିଜିତ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବାଳଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଲିଲା। ଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବାଳକମାନେ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଣକୁ ଗଲେ, ଅନେକ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ଏହାପରେ ସୀତାଙ୍କ ହରଣ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ବିବାହ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସହ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ବିବାହ କଲେ। ଏହାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଆସିଲେ। ଏହାପରେ ବନଗମନ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। କକେଇ ମାତା 2ଟି ବର ମାଗିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବରଟି ହେଲା ମୋ ଭରତକୁ ରାଜସିଂହାସନ ମିଳୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ହେଲା ରାମକୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ମିଳୁ। ଏ ଯେଉଁ ଆ ଭିତରେ ବହୁ ଜିନିଷ ରହସ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଏକଥାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସେ। ଜଣେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କଲା। ସୀତା ଖୋଜ ଚାଲିଲା। ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଲା କାହାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଥମ ମିଳନ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା କରାଇଲେ ଏହି ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ ନେଇ। ଏହାପରେ ବାନର ସେନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ପାଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ। ଏହାପରେ ରାମାୟଣରେ ଯାହା ଯାହା କଥା ତାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ
ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଧରାବତରଣ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏହାପରେ ଯାହା ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।